Part 4 with solved examples. Temperature of a human healthy body is equal to 98.6 Fahrenheit. Boiling point of water 212 Fahrenheit. Room temperature 296 Kelvin. Freezing point of water 0 degree Celsius. A thermometer is used to measure temperature. The apparatus used to measure heat is called joule. Temperature is the measure of the kinetic energy of the atoms in a substance. The heat contained in the substance is the measure of the total kinetic energy of atoms in a substance. Shivani tea will be prepared and ready first. In Shivani's case, the intensity of flame that is in contact with the vessel is extremely high, due to which the flow of heat into the vessel containing water will be faster. Thus, the time taken from the water to boil will be less. Hence, preparing tea in this case will be faster and convenient. A. Describe a clinical thermometer. How does it differ from the thermometer used in laboratory? Clinical thermometer. First, this thermometer is used at homes. It is basically used to measure the body temperature of humans. Second, a clinical thermometer has a temperature range of only 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Third, there is a kink in a clinical thermometer. And this is laboratory thermometer. This thermometer is particularly used for the measuring the temperature of all things excluding the human body. A laboratory thermometer has a temperature range of minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. B. What is the difference between heat and temperature, and what are their units? Heat. First, it is a form of energy which makes us feel hot or cold. It is measured in joules. Temperature. It measures the degree of hotness or coldness of a particular object. It is measured in Kelvin, Celsius, Fahrenheit. C. Explain the construction of a calorimeter. Draw the necessary figure. C. Calorimeter. It is a device that is used for measuring heat. It contains a metallic vessel and stirrers that are made up of copper or aluminium. The vessel is kept inside a wooden jacket that generates heat and contains heat insulating materials in it. D. Explain why rails have gaps at specific distances. It is a known fact that all solids tend to expand on heating. As rail lines are made up of steel, they tend to expand during summers and contract in winters. However, this expansion and contraction can cause sagging and bending on railway tracks, which could derail the trains that run on them. Thus, the rails are provided with gaps at specific distances so as to prevent the bending of rails and avoid derailing of trains. These spaces get closer in summer and become wider in winters. Explain with the help of formula the expansion coefficients of liquid and gas. The formula for the expansion coefficients of liquid and gas is discussed below. From above formula, we can say that a liquid
does not have a definite shape, but it has definite volume. The volumetric expansion coefficients for a liquid is defined as the fractional change in the volume of liquid per Celsius or Kelvin change in temperature. What must be the temperature in Fahrenheit so that it will be twice its value in Celsius? Question. आता त्याला आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे? टेम्परेचर. व्हॉट मस्ट बी द टेम्परेचर म्हणजे टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे. कशामध्ये करायचं आहे? फॅरनहाईटमध्ये, म्हणजे डिग्री फॅरनहाईटमध्ये आपल्याला टेम्परेचर मेजर फाइंड करायचं आहे. आणि आपल्याला दिलेलं कसं आहे? सेल्सिअसमध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे जी सेल्सिअसची व्हॅल्यू आहे त्याचं असं म्हणणं आहे की जी सेल्सिअसची व्हॅल्यू आहे तिच्या डबल, म्हणजे ती डबल होईल फॅरनहाईटमध्ये, म्हणजे F इज इक्वल टू 2x राहील. समजलं? फॉर्म्युला काय आपला? F मायनस 32/9 इज इक्वल टू C प्लस C/5. आता आपण काय करू, इथे हा F जो आहे तिथे 2x ची व्हॅल्यू टाकू. हा F आहे ना, इथे 2x ची व्हॅल्यू टाकू आणि हे इक्वेशन इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून आपण इथे इक्वेशन तयार करू. आता हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशनमध्ये जर जाईल तर हा 5 इंटू ब्रॅकेटमध्ये F मायनस 32 ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 9C. बरोबर आहे? Fच्या जागी जर आपण 2x घेतलं तर इथे काय तयार होईल? 5 इंटू ब्रॅकेटमध्ये 2x मायनस 32 ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 9x. x कशाची व्हॅल्यू आहे? C ची. आता काय करायचं आहे? त्याला ब्रॅकेट ओपन करू. 5 इंटू 2x that is 10x minus 5 into 32 that is 160 मायनसचं साईन मधात राहील इज इक्वल टू 9x तसंच्या तसा खाली. त्याच्यानंतर काय? इथे 9x इकडे आला तर 10x मायनस 9x इज इक्वल टू x आणि x इज इक्वल टू 160. हां, 10x मायनस 9x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 160. बरोबर आहे? आता ही जी 160 व्हॅल्यू आहे ही कशाची आली? एक्सची आली. ही एक्सची व्हॅल्यू आहे. 2x ची व्हॅल्यू आता आपल्याला काढायची आहे त्याला. फॅरनहाईटमध्ये जे आपल्याला टेम्परेचर टू काय? 2x. म्हणून F इज इक्वल टू 2 इंटू 160 दॅट इज इक्वल टू 320 फॅरनहाईट डिग्री फॅरनहाईट. आपला आन्सर काय? 320 डिग्री फॅरनहाईट. क्वेश्चन पहा. अ ब्रिज इज मेड फ्रॉम 20 मीटर लॉंग आयरन रॉड. 20 मीटर लॉंगचा आयरन रॉड आहे. ॲट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे इनिशियल टेम्परेचर त्याचं 18 डिग्री सेल्सिअस आहे. द डिस्टन्स बिटवीन टू रॉड्स इज 0.4 सेंटीमीटर. डिस्टन्स बिटवीन म्हणजे त्या दोघां डिस्टन्स बिटवीन म्हणजे गॅप. ठीक आहे? आता हा गॅप म्हणजे फायनल नाही आहे, हा गॅप आहे, मधला गॅप आहे. हां, काय आहे तो? मधला गॅप आहे. अप टू व्हॉट टेम्परेचर विल द ब्रिज बी इन गुड शेप. म्हणजे त्याचं असं म्हणणं आहे की हा ब्रिज जो आहे त्याचे जे रॉड्स आहेत ते एक्सपांड कुठपासून व्हायला सुरुवात करतील, एक्सपांड तोपर्यंत कुठपर्यंत ते चांगल्या स्थितीत राहतील. तर ते टेम्परेचर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे? गिवन काय आहे? इनिशियल टेम्परेचर आहे. किती आहे इनिशियल टेम्परेचर? 18 डिग्री सेल्सिअस. आणि डेल्टा एल म्हणजे लेंथ, जे इनिशियल लेंथ आणि फायनल लेंथ त्याच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते दिलेलं आहे आपल्याला 0.4 सेंटीमीटर, जे की मीटरमध्ये कन्वर्जन जर केलं आपण, कारण आपल्याकडे जे L1 आहे ती 20 मीटर आहे, म्हणजे मीटरमध्ये आहे त्याचं युनिट मीटर आहे. आणि आपल्याकडे जे त्यांनी डेल्टा एल दिलेला आहे, म्हणजे जो गॅप दिलेला आहे तो सेंटीमीटर आहे, तो आपल्याला मीटरमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. आयदर याला सेंटीमीटरमध्ये कन्वर्ट करा, दोघांना व्हॅल्यूज म्हणजे त्याची युनिट सेम करा, सेंटीमीटरमध्ये दोन्ही कन्वर्ट करा, नाही तर मग मीटरमध्ये करा कन्वर्ट. आपण काय करू? मीटरमध्ये दोन्ही कन्वर्ट करू. तर 0.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.004 मीटर. ठीक आहे? हे झालं आपलं मीटरचं कन्वर्जन. आणि L1 आपल्याला 20 मीटर. फाईंड काय करायचं आहे? TF फाईंड करायचं आहे. आता डेल्टा एल आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. डेल्टा एल इज इक्वल टू L1 इंटू लॅम्बडा इंटू डेल्टा टी. आणि लॅम्बडाची व्हॅल्यू काय आहे?
11.5 into 10 to the power 6 minus 6. ओके, 11.5 into 10 to the power minus 6 ही डेल्टाची व्हॅल्यू आहे, सॉरी लॅम्बडाची व्हॅल्यू आहे. आता आपण काय करायचं आहे, डेल्टा एलची व्हॅल्यू इथे लिहू. डेल्टा एल काय किती आहे, 0.004 मीटर. याला आपण पॉवरमध्ये लिहू. म्हणजे पॉवरमध्ये कसं लिहितात, जे या डेसिमल नंतर जितके डिजिट आहेत तितकी पॉवर, पण ते डेसिमलच्या तिकडच्या साईडने आहेत ना, राईट साईडने आहेत ना. म्हणजे आपल्याला ही जी व्हॅल्यू आहे मीटरची व्हॅल्यू, सेंटीमीटरपेक्षा हा जो मीटर आहे हा खूप छोटा झालेला आहे ना. का छोटं झालेलं आहे, कारण 0.4 सेंटीमीटर होतं हे. म्हणजे सेंटीमीटरमध्येच हे खूप एक मायन्यूट होतं आणि त्यालाही आपण मीटरमध्ये कन्वर्जन करून राहिलो. म्हणजे जो मीटर आहे ना तो एकदम छोटा झालेला आहे, त्यामुळे तो मायनसमध्ये येईल. हां, तो मायनसमध्ये येईल. आता तर 4 into 10 to the power minus 3 हे कशाचं कन्वर्जन आहे, 0.004 मीटरचं. ठीक आहे, 4 into 10 to the power minus 3 हे झालं डेल्टा एल आपलं, इज इक्वल टू L1 किती आहे, 20. लॅम्बडा किती आहे, 11.5 multiplied by 10 upon minus 6. अपॉन नाही म्हणत त्याला, 11.5 into 10 to the power minus 6 हां इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी माहिती आहे का, नाही. आता काय करायचं आहे आपल्याला, हे जे 20 into 11.5 आहे त्याचं मल्टिप्लिकेशन करून घ्यायचं आहे. किती येते त्याचं मल्टिप्लिकेशन, 230. 230 बरोबर आहे. 230.0 येतो, तो 0.0 तर आपल्याला काही घ्यायचंच नाही आहे, 230. आता काय करायचं, डेल्टा टीला इथेच राहू द्यायचं आणि ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू इकडे राईट साईडला घ्यायची, लेफ्ट साईडला घ्यायची. म्हणजे 4 into 10 to the power minus 3 अपॉन 230 into 10 to the power minus 6 इज इक्वल टू डेल्टा टी. ठीक आहे, आता याचं कॅल्क्युलेशन करूया. हा जो -6 आहे, 10 to the power -6 आहे, हा -6 जर वरती गेला तर हा +6 होऊन जाईल. मग आता इथे किती झालं, 4 into 10 to the power -3 + 6 अपॉन 230 इज इक्वल टू डेल्टा टी. 6 मधून 3 गेले, किती उरले, 3. म्हणजे आता 4 into 10 to the power 3 अपॉन 230 इज इक्वल टू डेल्टा टी. मग आता आपल्याला आणखी हा जो 0 आहे ना खालचा, हा 230 मधला हा 0 जर आपल्याला काढायचा असेल हां, तर आपल्याला काय करावं लागेल, 10 मधली पॉवर काढून टाकावं लागेल. बरोबर आहे. मग आता 10ची पॉवर नेक्स्ट स्टेपमध्ये जर आपण हा 0 काढला तर नेक्स्ट स्टेपमध्ये 10ची पॉवर किती राहील, 2 है ना. 4 into 10 to the power 2 अपॉन 23 इज इक्वल टू डेल्टा टी. आणि 4 into 10 to the power 2 म्हणजे किती, 400 अपॉन 23 इज इक्वल टू डेल्टा टी. आता हे 400 अपॉन 23 याचं जर आपण डिव्हिजन केलं तर ते अप्रॉक्सिमेटली 17.3च्या जवळ 38 असं काहीतरी समथिंग येत असेल. तर 17.3 आपण पकडूया. 17.3 इज इक्वल टू डेल्टा टी. डेल्टा टी म्हणजे काय आहे ॲक्च्युली, फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर. आणि इनिशियल टेम्परेचर आपल्याकडे आहे, इनिशियल टेम्परेचर किती आहे आपल्याकडे, 18 डिग्री सेल्सिअस. म्हणून आपण या TF मधून म्हणजे टेम्परेचर ऑफ फायनलमधून आपण 18 डिग्री मायनस करणार आहे. आता त्याच्यासाठी काय करायला लागणार आपल्याला, हा इथे आपण डेल्टा टीच्या जागी आपण असं लिहू TF - 18. ठीक आहे, आता हा TF इथेच राहू द्यायचा आणि हे 17.3 इकडे घ्यायचं. हे 17.3 हां, जो हा मायनस आहे हा प्लस होऊन जाईल इथे 18. म्हणजे TF इज इक्वल टू 17.3 + 18 इज इक्वल टू 35.39 आलेला आहे की नाही. डेसिमल नंतर 39 आहे, 3च्या नंतर 9 आहे, म्हणजे हा 5पेक्षा मोठा आहे, 9 हा 5पेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे आपण ह्या 3च्या ऐवजी इथे 4 लिहू शकतो. ठीक आहे. क्वेश्चन काय, ॲट 15 डिग्री सेल्सिअस द हाईट ऑफ आयफिल टॉवर इज 324 मीटरमध्ये आहे. इफ इट इज मेड ऑफ आयरन व्हॉट विल बी द इन्क्रीज इन लेंथ इन सेंटीमीटरमध्ये. आता त्याने लेंथ वाढलेली लेंथ ॲट 30 डिग्री सेल्सिअसवर. म्हणजे आता सध्या 15 डिग्री सेल्सिअसवर त्याची इनिशियल टेम्परेचर त्याचं किती आहे, 15 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे TI किती आहे, 15 डिग्री सेल्सिअस.
टी एफ आहे किती आहे 30 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे ह्या मधल्या जे 15 डिग्री सेल्सिअस आहे ना त्याच्यामध्ये त्यांनी असं विचारलेलं आहे की याचा लेंथ किती वाढेल. आलं का लक्षात. आणि त्याचं मीटरमध्ये दिलेलं आहे. एफिल टॉवरची हाईट जी आहे ती मीटरमध्ये दिलेली आहे. किती आहे 324 मीटर. आपल्याला सेंटीमीटरमध्ये हाईट जनरली डेफिनेटली जे त्याची वाढणारी हे आहे हाईट आहे ती सेंटीमीटरमध्येच राहील. एवढं मीटरमध्ये तर काही वाढणार नाही ना. एवढं जर झालं असतं तर मिरॅकलच झाले असते नाही. आपण काय करणार आहे पहिल्यांदा आयरनचं आपल्याला काय करावं लागणार लॅम्बडा काढावा लागणार आहे आयरनचा. कारण की आपल्याकडे फॉर्म्युला काय आहे डेल्टा एल इज इक्वल टू लॅम्बडा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी है ना. बरोबर आहे. डेल्टा टी आपल्याकडे किती आहे मग डेल्टा टी सगळ्यात पहिल्यांदा पाहू आपण. आधी पहिल्यांदा लॅम्बडाची व्हॅल्यू टाकू आपण इथे पुट करू. 11.5 multiplied by 10 टू द पॉवर 6 minus 6. 11.5 इंटू 10 टू द पॉवर -6 ही लॅम्बडा. त्याच्यानंतर L1 किती आहे आपला 324 मीटर मीटरमध्ये आहे इंटू डेल्टा टी किती आहे 15 30 मायनस 15. ओके. आता सगळ्यात पहिल्यांदा काय करू आपण 11.5 इंटू 324 या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करूया. हां हे मल्टिप्लिकेशन इथे ठीक आहे 3726. ओके 3726 इंटू 15 इंटू 10 टू द पॉवर -6 हे झाले आपले नेक्स्ट स्टेप. आता काय करायचं या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करू 3726 इंटू 15. आन्सर किती आलं 55890 इंटू 10 टू द पॉवर 6. पण हे सगळं किती कशात आहे मीटरमध्ये आहे. इथपर्यंत हे मीटरमध्ये आहे पण आपल्याला सेंटीमीटरमध्ये आन्सर पाहिजे म्हणून आपल्याला आपण काय करणार आहे इथे 10 टू द पॉवर 2 करणार आहे. त्याने हे मीटरमधलं सेंटीमीटरमध्ये कन्वर्ट होईल. आता सरळ सरळ नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय करू आपण हा जर -6 असेल आणि हा 2 असेल तर आन्सर किती येईल त्याचं -4. किती येईल आन्सर 10 टू द पॉवर -4 होईल कारण -6 मधून 2 हा मायनस होईल ना. मग आन्सर किती येईल -4. 55890 इंटू 10 टू द पॉवर -4. ठीक आहे. आणि जर समजा -4 असेल म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला डेसिमल कुठे द्यायचा आहे तर मागे जा 4 पावलं. हां 4 डिजिट मागे जा. मग आता 0985 असं आलो आपण इथे मागे तर आपल्याला डेसिमल कुठे द्यावं लागेल 5.58. 5 नंतरच आपल्याला डायरेक्ट द्यावं लागेल. मग आपण इथे हा डेसिमल दिला 5.58. आता हा 8 जो आहे ना हा 8 काय सांगतो आपल्याला काय इंडिकेट करतो की मी 8 5 पेक्षा मोठा आहे म्हणजे मी इथे 5.5 न लिहिता मी 5.6 इथे लिहू शकतो है ना. आपल्याला लिहिता येतं इथं. आता आन्सर काय झाला 5.6 सेंटीमीटरमध्ये. बरोबर आहे. क्वेश्चन डी 2 substances A and B have specific heats C and 2C respectively. If A and B are given Q and 4Q amounts of heat respectively, the change in their temperatures is the same. If the mass of A is M, what is the mass of B? क्वेश्चनचं असं म्हणणं आहे की क्वेश्चनमध्ये 2 सबस्टन्सेस दिलेले आहेत ए आणि बी. एचं जे स्पेसिफिक हीट आहे ते सीमध्ये म्हणजे सी ए म्हणू शकतो आपण. सी ए हे स्पेसिफिक हीट आहे आणि सी बी ही बीची स्पेसिफिक हीट आहे जी की 2C आहे. म्हणजे एची सी आहे तर बीची 2C आहे. त्यानंतर अमाऊंट ऑफ हीट म्हणजे क्यू हा एचा क्यूच आहे पण बीचा 4Q आहे. आणि मास एचं जे मास आहे ते एममध्ये आहे. आपल्याला बीचं मास काढायचं आहे. हे आपल्याला गिवन क्वांटिटीज आहे. फाइंड काय करायचं आहे बीचं मास. आपल्याकडे फॉर्म्युला काय आहे क्यू इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी. मग आता हा फॉर्म्युला आपण दोन्ही याला लावू. इथे पहा आधी आपण एच्या बाबतीत बात करू म्हणजे आधी आपण एच्या बाबतीत बोलूया. क्यू ए इज इक्वल टू एम ए इंटू सी ए इंटू डेल्टा टी. आता डेल्टा टी आपल्याला काढायचा आहे. आपण हा क्यू ए अपॉन एम ए इंटू सी ए खाली घेऊ म्हणजे क्यू ए अपॉन एम ए इंटू सी ए इज इक्वल टू डेल्टा टी. आणि इकडे पहा क्यू बी इज इक्वल टू एम बी इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी. इथे आपण तेच करू क्यू बी अपॉन एम बी इंटू सी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी. आता डेल्टा टी दोन्ही ठिकाणी आहे
आणि आपल्याला गिवन दिलेलं आहे, असं गिवन सांगितलेलं आहे असं की डेल्टा टी हे सेम आहे. मग हे जे इक्वेशन आहे याचं जे लेफ्ट साईड आहे आणि या इक्वेशनचं म्हणजे एच्या व्हॅल्यूचं जे इक्वेशन आहे आणि बीच्या व्हॅल्यूचं जे इक्वेशन आहे ते जर आपण एकत्र आणले इज इक्वल टूच्या साईनने तर हे इज इक्वल टू हे होईल. म्हणजेच क्यू ए अपॉन एम ए इंटू सी ए इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम बी इंटू सी बी. आता काहीच नाही करायचं आहे आपल्याला, आता फक्त आपल्याला व्हॅल्यू पुट करायची आहेत. क्यू एची व्हॅल्यू क्यू अपॉन एम एची व्हॅल्यू एम इंटू सी एची व्हॅल्यू सी इज इक्वल टू क्यू बीची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे 4Q अपॉन एम बी जे आपल्याकडे नाही आहे आता सध्या आपल्याला ते शोधायचं आहे इंटू सी बीची व्हॅल्यू आहे 2C. आता जर आपल्याला एम बी काढायचं आहे तर आपण इकडे लेफ्ट साईडला एम बीला घेऊया आणि हा क्यू खाली जाईल, राईट साईडला हा अपॉनमध्ये येईल. तर आता कसं होईल इक्वेशन 4Q इंटू हा सी आणि एम हा वरती येईल सी इंटू एम अपॉन 2C इंटू क्यू. आता इथे आपल्याला आपण आरामशीर क्यूला हा क्यू कटला, सीला हा सी कटला, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 वरती फक्त 2 आणि तो एम बाकी आहे म्हणून एम बी इज इक्वल टू 2M. दॅट इज एम बी म्हणजे काय तर एम इज इक्वल टू 2M. When a substance having mass 3 kg receives 600 calorie of heat, its temperature increased by 10 degrees Celsius. Means if its temperature increased by 10 degrees Celsius, what is the specific heat of that substance? Mass किती आहे 3 kg, that is 3000 gram. Amount of heat किती आहे 600 calories. डेल्टा टी डिफरन्स विचारला आहे म्हणजे 10 डिग्री जर सेल्सिअस आपण त्याला टेम्परेचर दिलं ते दिलेलं आहे, डेल्टा टी दिलेला आहे. आपल्याला स्पेसिफिक हीट काढायची आहे. फॉर्म्युला आपल्याजवळ क्यूचा आहे. क्यू इज इक्वल टू अमाऊंट ऑफ हीट इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी. क्यू किती आहे 600 इज इक्वल टू एम 3000 इंटू सी काढायचं आहे डेल्टा टी 10. सो C is equal to 600 upon 3000 into 10 आणि आफ्टर काटछाट C is equal to 2 upon 100, that is C is equal to 2 into 10 to the power minus 2 degree Celsius किंवा 0.02 degree Celsius.